Hi students, this is Chandrakant Tarkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailhangal. Dear students, I already uploaded Unit 1, that is Profit Prior to Incorporation, and this is the second unit. There was a delay because of your organizing international webinar on 13th August. Because of that, I was busy in preparation of that. So today I got a time and I'm doing Unit 2 accounts of banking companies. Before that, I will request all my lovely students to subscribe my YouTube channel and click on bell icon. And if you really like and if you this videos are helping you people to pass corporate accounting, so please share to your friends also. How much you are sharing, that much you are caring to your friends also. So dear students, my humble request is that please like and share this video to your friends also. So students of my other college, I am very happy to inform you all my students who are watching my videos all over Karnataka. This is our students, my college students, Government First Grade Women's College Bailongal students who has scored more than 90 in corporate accounting 1. Many students think that the corporate accounting subject is very tough, but my students are scored more than 90 and 3 students scored 100 and one student scored 99 and another one 98, 97, 94, 93, 92, 92, 92, 92, 92, 92. So still many students are there. I requesting my other students also, if you people also scored more than 90, you can WhatsApp me to my mobile number, so that will be also added to in my YouTube videos. Dear students, it's my very happiest moment. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So let's start Unit 2 Accounts of Banking Companies. In this we are going to study meaning and definition of bank, formats of balance sheet and profit and loss account, preparation of final accounts of banking companies, classification of assets, loans and advances, and provisions of doubtful debts, provision for statutory reserve. Dear students, meaning and definition of bank. According to Section 5 of the Banking Regulation Act 1949, banking is the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order or otherwise. ಇದು ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಥಿಯರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1949. ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Section 12 capital structure and preferences. Section 15 payment of dividends. Section 17 statutory reserve. Section 29 34A accounts and audit. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ DN ಗೋಡಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಥರ್ and he solved many problems in his book also. Section 8 prohibition of trading. A banking company cannot directly or indirectly deal in buying or selling or bartering of goods. So banking ಕೆಲಸ ಏನು ಅವರು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ acquired by a banking company in satisfaction of its claim. Under Section 9, such NBA should be disposed of within a period of 7 years from the date of acquisition or within such period as extended by the Reserve Bank. ಈಗೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿತಿನ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 12ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. As per this section, the subscribed capital of the banking company should not be less than half, 50% of the authorized capital. Authorized capital kita 50%
ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಅಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 15ನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶಾಲ್ ಪೇ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, share selling a commission, brokerage amount of losses incurred and other items of expenditure not represented by tangible assets have been completely written off. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 25% ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 29 to 34A ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್. Every banking company incorporated in India should prepare balance sheet and profit loss account at the end of the financial year in the prescribed format as specified in the third schedule. Form A of the third schedule deals with the specimen of ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರು, ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರು, ಲೋನ್ ಲೆಡ್ಜರು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013ನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1949 ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. Form A, the third schedule, section 29. Form A, name of the bank, balance sheet as at. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ನೀವೇನು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, reserves and surplus schedule 2, then deposits schedule 3, then borrowings schedule 4, other liabilities and provisions schedule 5. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಆ್ಯಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 10ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 11ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎಡಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ 25% ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಎಡಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 25% ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಎಡಿಷನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಎಡಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೇಳದೆ ಇರಲಿ 25% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಈ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ಸ್, ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಬೇರೆದವರು ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4 ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ 1 and 2 ಅಬೌವ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5ನಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಂಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5 ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, cash in and including foreign currency notes, balances with Reserve Bank of India in current account, in other accounts. ಇದನ್ನು ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಈ ಕುರಿತೆಲ್ಲ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು, ಶೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು, ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ.
Then schedule 10, fixed assets. So whatever fixed assets is owned by the banking company, that will shown in a schedule 10. So any addition or depreciation that has to be uh, less than other, any addition is there, that has to be added. Then other fixed assets we have to show in the fixed assets, that is schedule number 10. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 11 ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಲಾರ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12, ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. Claims against the bank not acknowledged as debts, liability for partly paid investments, liability on account of outstanding forward exchange contracts, guarantee given on behalf of constituents in India, outside India, acceptance, endorsement and other obligations, ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಲಯಬಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನಾದರೂ ಕೇಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥವೇನಾದರೂ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ದು 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2020. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇ ಅರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಲೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದಿ banking company. So that will show in the interest earned, that is schedule number 13. Next, other income. So whatever other incomes are there of the banking company, that will show in the other income, that is schedule 14. Next we will make a total of this earnings. Then from total earning we will minus the expenditure. What are the expenditures of the banking company? First one, interest expended. This is the main expenses to the banking company, because whatever deposit is made by the customers, on that they have to make a payment of interest. Then any other operating expenses, that will show in the schedule 16. So whatever salary, rent and other whatever operating expenses are there, that will be shown in the schedule 16. Then if any provisions and contingencies are there, that also you are showing in the next operating to expenses. Then we will make a total. Then total earnings minus total expenditure, you will get a profit and loss. Net profit for the year, incomes minus expenses. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀವು 25% ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. Then balance carried over to balance sheet. So total profit. This is very simple format. You have only 4 schedules in P&L account. So these are the details of schedules. ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13ನಲ್ಲಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 14. Next, schedule 15, interest expended, interest on deposit, Internal Reserve Bank of India, borrowings, others. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕು ಏನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 15ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 16ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ನಂತರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತವೆ. ನಂತರ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ನೀವು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋಟ್ 1, ನೋಟ್ 2, ನೋಟ್ 3 ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಉಳಿದ 13, 14, 15, 16 ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 13, 14, 15, 16 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೋನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So very important concept. After finishing form A and form B, balance sheet and P&L account, now we'll go deal with performing assets and non-performing assets. NPA ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So assets classification and provision for doubtful debts. According to present guidelines of the RBI, the assets classification and the requisite provision for doubtful debts is as under. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬಿಲೋ. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, standard assets are the performing assets which does not create any problem and which does not carry more than normal risk attached to the business. Here borrower is prompt enough to in payment of loans and advances. Dear students, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೋನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಮೇನ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ 12 months. ಸೊ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಏನ ಲೋನನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, the current net worth of the borrowers or guarantors or current market value of the security charge is not enough to ensure recovery of the dues to the banks in full. Here these assets have well defined credit weaknesses. 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ 12 months. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 12 months ಅವ್ರೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 12 monthsವರೆಗೆ ಹೋತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬರುತ್ತೈತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡೌಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ವೇರ್ ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೇ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್.
Every banking company incorporated in India is required to make adequate provisions for non-performing assets on the basis of their classification and realizable value of the available security. Following are the different rates of provisions to be made. So your problem still comes on this concept only. ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ SME ಇತ್ತಂದರೆ 0.25% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 0.25 ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 1% ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 15% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 25% ನೀವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ 15% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸು, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ಸ್ಗೆ 25% ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿಚ್ ರಿಮೇನ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿಚ್ ರಿಮೇನ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟು 1 year ಈಸ್ 25%. 1 year ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 25% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು 3 years ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 40% ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ 100%. ನಂತರ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು 100% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು 100% ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು TN ಗೋಡಿ ಸರ್ ಬರೆದಂಥ ಬುಕ್ಸ್ನಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಬೈಫರ್ಕೇಟೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 0.25 ಆ್ಯಂಡ್ 1% ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15% ಮತ್ತು 25% ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 1 year ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 25%, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು 3 years ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 40%, ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 100%. ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 100% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 100% ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲೋನನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ SME 10 lakh rupees ಇತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 0.25% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು 5 lakh ಇತ್ತು, 1% ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ 4 lakh ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 15% ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು 60,000 ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 1 lakh ಇದೆ, 25% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ provisions you should remember, otherwise it is very difficult for you people to solve this type of problems. Next, doubtful assets ಇದೆ. secured which remain doubtful for up to 1 year 2 lakh 25%. ನಂತರ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು 3 years 40% ಇದೆ, ಅದನ್ನು 40% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ 50,000 ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ 20,000 ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 100% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 25,000. ದೆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ 100% ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ 100% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 25 lakhs. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4,12,500 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು, ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ
ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಮೇ come also. So that's why I put some illustrations in this slide. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಎ ಇಂಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಇದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ 0.25 ಇದೆ. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ 15% ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ 1 year ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 25%, ಫಾರ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 2 to 3 years ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ 40%, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 100%, ನಾನ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 100% ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬೇಸು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ 1 is very very important because you have to know the concept of banking companies, how the schedules work and how we have to prepare the schedules of balance sheet and P&L account. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಾನು 15 marks questions which are appeared in your previous question papers that has been solved. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ 15 marks questions ಅನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, once again I am requesting you, please share this video to your friends also and tell them to subscribe my YouTube channel. So whatever new videos I am uploading, that notification will come to you. And for preparing this all PPT, our students Chinna Sunkar and Vaishnavi Revankar are helping me a lot. Because of their help I am preparing easily these PPTs. So I am very thankful to my students also. So thank you very much.